नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आजिर कहानीर ना देवी भागवत। जे कौनसी प्रकार रे इंद्र को बध करिबा निमंते त्वष्ट बुक्र को आदेश देला। बुक्र रथ आरोहण करी विशाल सैन्यबाहन धरी इंद्रबध उद्देश्य चलिला। इंद्र भी से संवाद पाई युद्ध निमंते प्रस्तुत हेले। इंद्र और बुक्र मध्य युद्ध आसन जानी मुनि ऋषिगण शंकित हेले। बारंबार देवासुर युद्ध लगिबा हेतु सेमानंक शांति विपन्न होउथला। असुर मानकर लक्ष्य जे केवल देवगण थिले ताहा नुहे, मुनि ऋषि मानकु हैरान करिबारे सेमाने आनंद पाउथिले। बुक्रासुर भली बलशाली शत्रु को बहु काल धरी इंद्र को सामना करने पड़ी नथिला। इंद्र यथासंभव सतर्कता सहित देवबाहिनी को संगठित कले। जेतेबेले से संवाद पाइले जे बुक्र आसी स्वर्गद्वार रे उपनीत हेलानी, से ससैन्य बाहरी आसिले। घमाघोट युद्ध हैला। बुक्र इंद्र को पराजित और बंदी करी तापरे गिळीदेला। देवगण दूररु से दृश्य देखि विलाप और कोलाहल करी उठिले एवं बृहस्पति निकट को जाई सबु जणाइले। एते अल्प समय भितरे बुक्रासुर एपरी अद्भुत कामटे करि बसिब से कथा बृहस्पति कल्पना करि नथिले। राक्षस इंद्र को पराजित कले विस्मयर हेतु किछि नथिला, किंतु से देवराज को पूरापूरी गिळीदेला एहा थिला बड़ आकस्मिक। बृहस्पति ध्यान रे बसी तापरे कहिले, जहा हेइछि ताहा दुर्भाग्यजनक निश्चय। तेबे आश्वासनर कथा हैला, इंद्र मरी नाहांती, से बुक्र भितरे जीवित अछंती। देवता माने निज निज भितरे परामर्श करी जंबिका नामक शक्ति को सृष्टि कले। जंबिका जाई बुक्र मुहरे प्रवेश करी ताकू हाई मराइला। से हाई मारिबा मात्रे इंद्र बाहरी पलाई आसिले। इंद्र असुर मुहरु बर्ती आसिबार देखि देवगण आनंदरे कोलाहल कले। तेब देवता मानकर से आनंद दीर्घस्थायी हेला नाही। इंद्र मध्य बर्ती आसी विशेष गर्वित देखा जाउ नथिले। असुरर पराक्रम तांको अतीव चिंतित करि देइथिला। हाई रूपक कौशलटी आविष्कृत न होइथिले से असुर गर्भरे पतित होइथान्ते। एही कथा भाबी से लज्जित होउथिले। पुणी युद्ध हैला एवं पुणी इंद्र पराजित हेले। बुक्र इंद्रपुरी अमरावती रे प्रवेश करी देवगणकर सबु संपद अपहरण कला। निजे स्वर्गर राजा बोलाइला। देवगण एणे तेणे पलायन कले। देवराज राक्षसपुरी रे परिणत हेला। निज पुओ स्वर्गर राजा हेबार देखि त्वष्टर आनंद कहिले न सरे। असुर मानकर बहु दिनर अभिलाष पूर्ण हेला। सेमाने गर्व और आनंदरे स्वर्ग मर्त्य पाताल व्यापी नाचिकुदी हेले। सेथि जोगु सृष्टि हलचल होईगला। देवगण जाई शिवंक द्वारस्थ हेले एवं कहिले, आमे आपणक शरण नेलु, आपण रक्षा करंतु। शिव कहिले, अच्छा मु ब्रह्मा को साथी रे धरी विष्णुक सह परामर्श करिबी। विष्णु ही बुक्र को पध करिबा दिगरे व्यवस्था करिवे। ताहा ही हेला। शिव और ब्रह्मा को अनुसरण करी देवगण भी जाई वैकुंठरे पहुँचिले। विष्णु स्मितहस सहकारे सेमानंक आगमनर हेतु जिज्ञासा कले। देवगण सविस्तारे बुक्रर प्रादुर्भाव एवं सेमानंक दुर्दशा कथा वर्णना करन्ते विष्णु चिंता करी कहिले, बुक्र ब्रह्मांक ठारू अजय रहिबार बर पाई एभली उदंड होईछि। से निजर भक्ति और आनुगत्य द्वारा जहा पाइला ताहा तार प्राप्य। सेथिरु ताकू ब्रह्मा वंचित करि पारि नथान्ते। किंतु दुर्भाग्यर कथा हैला, निज सुजोग और शक्तिर सदुपयोग न करी से अहमिका चरितार्थ करिबारे ताकू प्रयोग करुछि। एभली दुर्दांत और दुष्ट शक्ति को प्रत्यक्ष ऋण रे दमन करिबा संभव नुहे। अन्य कौनसी उपाय खोजिबाकू हेबो। मु जेमिति बामन रूपरे बळी को शिक्षा देइथिली, मोहिनी रूपरे राक्षस मानंकु अमृत ठारू दूरे रखि पारिथिली। तुमे माने जाई इंद्र को बुक्र सहित बंधुता स्थापन करने को कह। सर्वोपरि जोगमाया को प्रार्थना करी तांको सहायता प्रार्थना कर। तांकरी साहाय्य रे ही इंद्र बुक्र संहार करिपारिबे। देवता माने विष्णु को परामर्श अनुसार मेरु पर्वत को जाई जोगमाया आराधना करने को लगिले। देवी रक्तबसन परिधान करी दिव्य आयुध धारण करी देवगण को आगरे प्रत्यक्ष हेले। देवगण तांको प्रणाम करी कहिले, माता तुमे ए हतश्री संतान मानक प्रति दृष्टिपात कर। बक्रासुर आमको अशेष जातना देलाणी।
ତୁମ ବିନା ଆମର ଆଉ ଆଶ୍ରା ନାହିଁ। ମହାଦେବୀ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖର ପ୍ରତିବିଧାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତା ହେଲେ। ଦେବତାମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବୁକ୍ରର ବନ୍ଧୁ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ବୁକ୍ର ନିକଟକୁ କେତେଜଣ ମୁନିଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ବୁକ୍ରକୁ ଭେଟି କହିଲେ, ହେ ରାକ୍ଷସରାଜ, ତୁମେ ଯେପରି ମହାନ, ଇନ୍ଦ୍ର ବି ସେହିପରି ମହାନ। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ବୈରୀଭାବ ରହିବା କ'ଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ? ମିତ୍ର ଭାବରେ ଦୁହେଁ ଶାନ୍ତିରେ ନ ରହିବ କାହିଁକି? ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମ ସହ ସଖ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବୁକ୍ର କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁନା। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପାପୀ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାକୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ? ମୁନି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯିଏ ପାପ କରିବ ତାକୁ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପାଇଁ ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ତା ସହ ବନ୍ଧୁଭାବ ପୋଷଣ କର। ବୁକ୍ର ସହ ଆଉ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଦୂତମାନେ। ବୁକ୍ରର ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ବାସ୍ତବିକ ତାର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଦୂତମାନେ ଫେରିଗଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ପରେ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ବାରମ୍ବାର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଅଥବା ନନ୍ଦନକାନନରେ ସାନନ୍ଦେ ବିଚରଣ କରିବାର ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର କିପରି ବୁକ୍ରକୁ ବଧ କରିବେ ସେହି ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଆନ୍ତି। ବୁକ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ସହ ବନ୍ଧୁତା ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାର ଶୁଣି ତ୍ୱଷ୍ଟୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସେ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ର କଥାରେ ପରତେ ଗଲ କିପରି? ଇନ୍ଦ୍ର ମାୟା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ ଦେଖୁଛି। ନିହାତି ପାଗଳ ନହେଲେ କେହି ତା ଭଳି ଶତ୍ରୁ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରେ? ଜାଣି ରଖ, ସେ କେବଳ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ବୁକ୍ର ଅବଶ୍ୟ ତ୍ୱଷ୍ଟୁକୁ କିଛି ଜବାବ ଦେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତ୍ୱଷ୍ଟୁର ସତର୍କବାଣୀ ତା ମନରେ ବିଶେଷ ରେଖାପାତ କଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁକ୍ର ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ବୁକ୍ରକୁ ଦିନରେ ବା ରାତିରେ କେହି ବଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁକ୍ର ବର ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିନ ନୁହେଁ କି ରାତି ନୁହେଁ। ସେତିକିବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ନିଜ ବଜ୍ରକୁ ସମୁଦ୍ର ଫେଣରେ ଆବୃତ କରି ସେ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ବୁକ୍ର ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ତାହା ବଜ୍ରାୟୁଧ। ନିଜର ସର୍ବଶକ୍ତି ଠୁଳ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ବୁକ୍ର ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ପର୍ବତ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଭଳି ବିଶାଳକାୟ ବୁକ୍ରର ବିନାଶ ହେଲା। ଶତ୍ରୁ ନିଧନ ଅନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅମରାବତୀରେ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ନନ୍ଦନବନରେ ସେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ କରିଥିବା ହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ ଗ୍ଳାନିମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ୍ୱଷ୍ଟୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲା, ସେତେବେଳେ ତା ଦୁଃଖର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ପୁଅର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସମାପନ କରିସାରି ତାପରେ ବୁକ୍ର ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବା ହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ନିଜ କର୍ମରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଷ୍କୃତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବୁକ୍ର ହତ୍ୟା ପରେ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେବଗଣ ବୁକ୍ର ହତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁନିମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଦା ବିମର୍ଷ ଭାବରେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେବସଭା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିଲା ନାହିଁ। ସଚୀଦେବୀ ପଚାରିଲେ, ଶତ୍ରୁ ନିଧନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଉ କେହି ଶତ୍ରୁ ଅଛି କି? ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୋର ଶତ୍ରୁ ଭୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ କୃତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଯୋଗୁଁ ମୋର ତିଳେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ନାହିଁ। ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋତେ କେହି ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦିନେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ପ୍ରସାଦ ତ୍ୟାଗ କରି ମାନସରୋବରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମବନ ଭିତରେ ଜଳସର୍ପ ରୂପେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଲେ। ସଂସାରରେ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିଲା। ଦୀର୍ଘକାଳ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୌଣସି ପତା ନ ମିଳିବାରୁ ଦେବତା ଓ ମୁନିମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରାସନରେ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟତମ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ତାହା ବିଚାର କଲେ। ରାଜା ନହୁଷଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ପାଇ ସଚୀଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜିଗର କଲେ। ଦେବତାମାନେ ମହା ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। ସଚୀଦେବୀ ଯାଇ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ନିଜ ବିପଦ କଥା ଜଣାଇଲେ। ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବତାଇଦେଲେ। ସଚୀଦେବୀ ନହୁଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖବର ଦେଲେ କି ସେ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କାମନା କରି ଏକ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ଯଦି ଯଜ୍ଞର ଫଳ କିଛି ନ ହେବ,
ତେବେ ସେ ନହୁଷଙ୍କ ରାଣୀ ହୋଇଯିବେ। ନହୁଷ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ତଥାପି ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ଶଚୀଦେବୀ ସେଇଠୁ ମହାଦେବୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରୀତି ହୋଇ ମହାଦେବୀ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସେ ନହୁଷଙ୍କୁ ଋଷିବାହିତ ସବାରିରେ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରି ଶଚୀଦେବୀ ତାହା ହିଁ କଲେ। ନହୁଷ ଯେଉଁ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସବାରି ବହନ କାମରେ ଲଗାଇଲେ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ରାଜା ଅଥୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ବଜାଇ ଦେଲେ ଆଉ ସର୍ପ ସର୍ପ ବୋଲି କହିଲେ। ସର୍ପ ଅର୍ଥ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ହଠାତ୍ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ସର୍ପ ହୋଇଯାଅ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନହୁଷ ସର୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଖସି ଆସିଲେ। କ୍ଷମତା ମତ ଅହଙ୍କାରର ପରିଣାମ ଫଳିଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ କାହାଣୀ ଦେବୀ ଭାଗବତ।